अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने तस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयमट्टनः श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहन् भक्ताङ्ग्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परान् कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यतिरार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्रेण यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्रादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्रामिडीनां यथात् पूर्वन्तं गुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिभौ भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान् तिरुवरुण्माल् सेनमुदलीषडगोपन्नाथमुनिं சீர்உய்யக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகைப்பிரார் கண்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பிரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் திருக்கண்ணர் கண்புடையரம் பிள்ளை இவரிடழித்தற்கு ஈந்த குருமாதர் பத்மநாபர் இவருளாளர்த்தம் திருவிடியுண்ணிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன் பதங்கள் முன் வெண்ணுள் சேர்ந்தனமே भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थकं श्रीषठकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென் குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணர் என்னும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினிய எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகூர் பேடம் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறவிலை நந்து சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எய்ந்த பிறங்கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றே ஆய்ந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் இராத உள்ளம் பெற வாந்திகளும் சோலை முதலரங்கர்வன் புகழ்மே ஆன்ற தமிழ் மறைகளாயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மைம்பால் வளர்த்தான் இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்கவிரு நிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியும் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் போதும் குருகையர்கோன் யாழினிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 3-8 ಪಾಠ. 6ನೇ ಪಾಠ ಹೋದ್ವಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. 7ஆம் பாட்டு. கரங்களை ஒழிய தம்முடைய இளவு சொல்லுகிறார், பிரஜைகளின் இளவும் பசியும் சொன்னார். கீழ் தம் இளவும் பசியும் சொல்லுகிறார். மேலே இப்பாட்டில் நான் மகா பாப்பியாகையாலே நெஞ்சின் விடாயன் தீரப்பெற்றிலேன், என் ವಿಡಾಯುನ್ ತೀರಪ್ಪೆತ್ತಿಲೇನ್ ಎನ್கிறார். ಕರ್ಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕೊರತೆಯನ್ನ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನ, ಹಸಿವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂದೆ, ತಮ್ಮ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹಸಿವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ. ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಹಾಪಾಪಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ದಾಹ ಶಮನವಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ದಾಹವು ಶಮನವಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಶುರ 3-8-7 ಕುಡಿಯವನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ஆவியே ஆரமுதே என்னையாளுடை தூவியம் பொள்ளுடையாய் சுடர் நேமியாய் பாவியேன் நெஞ்சம் புலம்ப பலகாலம் பூவியும் காணப்பெறேன்
ಉನಕೂಲಮೇ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಆವಿಯೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ರೂಪವಾಗಿರುವವನೇ, ಆರಮುದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅಮೃತದಂತೆ ನಿತ್ಯ ಭೋಗ್ಯನಾಗಿರುವನೇ, ಎನ್ನ ಆಳುಡೆ ನನ್ನನ್ನ ದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತೂವಿ ಪುಳ್ಳುಡೆಯಾಯ್ ರಮ್ಯವಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಗರುಡನನ್ನ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನೇ, ಶುಡರ್ನೇಮಿಯಾಯ್ ಉಜ್ವಲವಾದ ಚಕ್ರವನ್ನ ಧರಿಸುವವನೇ, ಉನಕೂಲಂ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಪಾವಿಯೇನ್ ಮಹಾಪಾಪಿಯಾದ ನಾನು ನೆಂಜಂ ಮನಸ್ಸು ಕುಲಂಬ ಆಸೆಯೊಡನೆ ಉದ್ಘೋಷಿಸಲು ಹಲಕಾಲಂ ಅನೇಕ ಬೇಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೂವಿಯಂ ನಾನು ಕೂಗಿದಾಗ್ಯೋ ಕಾಣಪೆರೇನ್ ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇವರ ತೀವ್ರವಾದ ಕೂಗು ಜೋರಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೀನು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿತಾ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಈಡು ஆவியே அபினிவேஷம் மிக்காலும் பிராப்யனாகிறான் சேஷியானால் வருந்தனையும் பாடாற்ற வேண்டாமோ என்ன பிராணனை விட்டிருக்கப்போமோ என்கிறார். ஆவியாவியும் நீ என்கிறபடியே அவனிலே யாவி ஆரமுதே தாரகமுமாய் போக்கியமுமாய் இருக்க விட்டிருக்கப் போவோம். ஆரமுது ஆர்ந்தவமது பூர்ணமான அமிர்தம் தேவஜாதியினுடைய அமிர்தத்தில் வியாவிருத்தி உள்ளுந்தோறும் தித்திக்கும் அமுது. அமுதில் மாற்ற இனிய அமுதுமிரே எண்ணெய் இத்தியாதி மத்தை அமிர்தத்தை கொண்டு வரும் அவனே காணும். அமிர்தத்தையும் கொண்டு வருவான். பெரிய திருவடி திருத்தோளில் இருக்கும் இருப்பை காட்டி என்னை எழுதி கொண்டவனே, ಅಥವಾ என்னை ஆளுடை தூவியும் புல்லென்று பெரிய திருவடியோடே அன்வயித்து சொல்லவுமாம். சேர்க்கும் அவர்களுக்கு சேஷமென்றிரே இவர் இருப்பது. தாரகமுமாய் போக்கியமுமாய் இருப்பதொன்றை கொண்டு வந்து தருவா உண்டாயிருக்க ஆறு இருக்க விரகவுண்டோம். சுடர் நேமியாய் அழகுக்கும் விரோதி நிரசனத்துக்கும் தானேயாயிருக்கும் பரிகரமிரே. வரும் வழியில் பிரதிபந்தகங்கள் உண்டாகிலும் கை மேலே தீர்த்து கொண்டு வருகைக்கு பரிகரம் உண்டே. பாவியேன் பகவத் விஷயத்தை ஆசைப்பட்டாரில் இழந்தாரில்லை கண்டீர். ஆரே துயருழந்தார் இத்தியாதி. பாவியேன் நெஞ்சம் எனக்கு கரணமாயிரே இது இழக்க வேண்டித்து. நந்தன் பெற்றனன் நல்வினையில்லா நங்கள் கோன் வசுதேவன் பெற்றிடமே. தமப்பனான பிராப்தி ஒத்திருக்க சுகதம் பண்ணாத என்னை கைப்பிடிக்க இரு. ஸ்ரீ வசுதேவர் இழந்தது என்னமா போல. மமைவ துஷ்குதம் கிஞ்சிது என்ன கடவதிர. புலம்பு நெஞ்சானது காணப்பெறாத இழுவோடே கூப்பிட கடிக்கமலத்துள் இருந்தும் காண்கிலாம் என்னுமா போல நெஞ்ச துப்பேராது நிற்கும் பெருமானெயிரே நெஞ்சு பெறாமல் கூப்பிடுகிறது. பலகாலம் வருகால் கூப்பிட்டால் குமிழக்க வேண்டாத விஷயத்தில பலகால் கூப்பிட்டும் கூவியும் காணப்பெறேன். ஒன்றில் அபிமதம் பெற்றேன் அல்லேன் என்கிறார். தத்தஸ்ய சதுஷம் பவேது என்றிருக்க பெற்றேன் அல்லேன். மடலூர்ந்தார் பெற்ற பேற்றை பெற்றேன் அல்லேன் என்று சொரூபத்தையும் அளித்தேன். அவன் சொரூபத்தையும் அளித்தேன். அவன் நீர்மையையும் அளித்தேன். என் சேஷத்தையும் அளித்தேன். அவன் ஈஸ்வரத்வத்தையும் அளித்தேன். என்னுடைய ஈஷிதவ்யத்துவமும் போயிற்று. இனி கொள்ளவிருக்கிறார் ஆர், கொடுக்க இருக்கிறார் ஆர். உனகூலமே இரண்டு தலையையும் அழித்து பெற வேண்டும். விஷய வைலட்சண்யம் சொல்லுகிறது. व्यतिरेक्तल கண்ணுறங்குதல் சூது சதுரங்கங்களோட போது போக்குதல் செய்யலாம் விஷயமாக பெற்றேனோ. உண்டோ கண்கள் துஞ்சுதல் என்றும் என் நினைந்து போக்க வரிப்போது என்றும் கண்ணு முறங்காத போது போக்கவும் ಅರಿದಾಯಿರೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ 7ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಆವಿಯೇ
ಅಭಿನಿವೇಶವು ಅಧಿಕವಾದರೂ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದವನು ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಬರುವವರೆಗೂ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಡವೋ. ಗೋದಾದೇವಿ 30 ಪಾಶುರ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ, ಅವನು ಬರೋ ತನಕ ಕಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ವಿರಹದ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು 173 ನಾಯಕಿ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದ್ಲು, 143, ಒಟ್ಟು 173. ಹಾಗೆ ಅವನು ಬರೋ ತನಕ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಡ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ಕಾಗ ಸಾಧ್ಯನೇನು? ಪ್ರಾಣ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟು? ಆವಿಯಾಯು ನೀ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅವನೇ ತಾನೇ ಪ್ರಾಣ. ಆರಮುದೇ ಧಾರಕವೂ ಆಗಿ ಭೋಗ್ಯವೂ ಆಗಿ ಇರಲು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾಗುತ್ತೋ? ಆರಮದು ಆರ್ಂದ ಅಮುದು, ಪೂರ್ಣವಾದ ಅಮೃತ. ದೇವಜಾತಿಯವರ ಅಮೃತಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಬೇರೆಯಾದದ್ದು. ಈ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಮೃತ ರಾಕ್ಷಸರು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರ? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಅಮೃತ ಅಲ್ಲ ಇವನು ಭಗವಂತ. ಇವನು ಆರಾಮದೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತವನು. ಅಕ್ಷಯ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದ್ರು ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಲಿಮಿಟೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಅಮೃತ, ಪೂರ್ಣವಾದ ಅಮೃತ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವಂತ ಅಮೃತ. ಅಮೃತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಭೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಅಮೃತವಷ್ಟೇ. ಪಾಲೆ, ಕನ್ನಲೆ, ಅಮುದೆ, ತಿತ್ತಿಪ್ಪೆ ಅಂತ ಇವರು ಆಳ್ವಾರಗಳು. ಏನಂತ ಹೇಳುದು ಅವನ ಮಾಧುರ್ಯ? ಅದರಂ ಮಧುರಂ, ಮದರಂ ಮಧುರಂ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೇನು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಂ ಮಧುರಂ. ಆ ರೀತಿ ಎನ್ನ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇರೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಂಡು ತರುವವನೇ ಕಾಣಿರಿ, ಈ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಂಡು ತರುವವನು. ಗರುಡನ ದಿವ್ಯವಾದ ಭುಜದ ಮೇಲಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನೇ. ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇವರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸೋತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ನನ್ನನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವನೇ. ಅಥವಾ ಎನ್ನಯಾಳುಡೈ ತೂವಿಯುಂ ಪುಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ಗರುಡನೆಣ್ಣೆನೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮೊಡೆ ಅವನನ್ನು ಸೇರಿಸುವವರಿಗೆ ಶೇಷವೊಂದಷ್ಟೇ ಇವರು ಇರೋದು. ಧಾರಕವೂ ಆಗಿ ಭೋಗ್ಯವೂ ಆಗಿರುವ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡುವವನು ಇರುವಾಗ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಇರುವ ಬಗೆ ಉಂಟೋ? ಶುಡರ್ನೇಮಿಯಾಯ್, ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನಕ್ಕೂ ತಾನೆ ಸಾಕಾಗಿರುವ ಪರಿಕ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಶುಡರ್ನೇಮಿ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಕ್ರ ಸುದರ್ಶನ. ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಉಂಟಾದ್ರೂ ಸದ್ಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪರಿಕರ ಉಂಟಷ್ಟೇ. ಪಾವಿಯೇ, ಭಗವದ್ ವಿಷಯವನ್ನ ಆಸೆ ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾಣಿರಿ ಆರೇ ತುಯರುಳಂದ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆವಿಯೇ ನೆಂಜಂ, ನನಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಇರಬೇಕಾದದ್ದು. ನಂದನ್ ಪೆತ್ತ ನನ್ನಲ್ವಿನ ಇಲ್ಲ, ನಂಗಳ್ಕೋನ್ ವಸುದೇವನ್ ಪೆತ್ತಲೇನೆ. ತಂದೆಯಾದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ರು ಸುಕೃತವನ್ನು ಮಾಡದ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ವಸುದೇವರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಮಮೈವ ದುಷ್ಕೃತಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಎಂದಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಈ ದೇವಕಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವ ಅಂತ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನನ್ನ ಕಡೆಯಾಯಿನ ತಾಯಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯರಿಗಿಂತ ನಾನು ಕಡೆಯಾದೆ. ಯಾರು? ದೇವಕಿ ಪುಲಂಬಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ ಅವನ ಅವತಾರದ ಲೀಲೆ ಅದೊಂದನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಮಗುವಾಗಿ ಅವನ ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸಿ ಹಾಲುಡಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಬರೀ ಶುವಂದೆ ಮೊಲೆಶುಮಂದೇನಂತ ಸ್ತನ್ಯ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಆ ಉದ್ಗಾರ ಆಳ್ವಾರು ದೇವಕಿಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇದನೆ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ ದೇವಕಿಯ ಪುತ್ರನನ್ನ. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಮಧುಸೂದನೋ ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಮೇಕಂ ನಾರಾಯಣಂ. ಯಶೋದೆ ಪುತ್ರಂ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ, ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಅಂತ ವೇದಗಳೇ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು. ಮಮೈವ ದುಷ್ಕೃತಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಪುಲಂಬ, ಮನಸ್ಸಾದದು ಕಾಣುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದದ ಕೊರತೆಯೊಡನೆ ಕೂಗಿಡಲು
ಕಡಿಕಮಲತ್ತುಳ್ಳಿರುಂದುಂ ಕಾಣ್ಗಿಲಾನ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ನೆಂಜತ್ತ ಪೇರಾದು ನಿರ್ಕುಂ ಪೆರುಮಾನೆ ಆದವನನ್ನ ತಾನೆ ಮನಸ್ಸು ಕಾಣುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದದೆ ಕೂಗಿಡೋದು. ಫಲಕಾಲಂ ಒಂದು ಸಲ ಕೂಗಿಟ್ಟವರಿಗೂ ತಪ್ಪದೆ ಬರಬೇಕಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಲ ಕೂಗಿಟ್ಟು ಕೂವಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿಮತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ದರ್ಶಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಾಗಿಲ್ಲ. ತತ್ತದೃಶ ಸದೃಶಂ ಭವೇತ್ ಎಂದು ಇರುವುದನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಆನಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಸಾಯುಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಮಡಲನ್ನು ಉರಿದವರು ಪಡೆದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿರಿಯ ಮಡಲ್, ಪೆರಿಯ ಮಡಲ್. ಈ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಕೂಡ ಮಡಲ್ ಊರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾನ್ ಮಡಲು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು. ಈ ಮಡಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಾರಿ ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾಳೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಭಾವೋದ್ರೇಕ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟ ಆದದ್ದು. ಏನು ಕಾರಣ, ಅವನು ಇವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ. ಇವಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಮಡಲೂರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇವಳು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಏನ್ ಮಡಲೂರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೈಗೆಲ್ಲ ಬೂದಿಯನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಕದ ಗಿಡದ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಈ ತಾಳೆ ಮರದ ಬೇರು ಇದ್ರ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸುತ್ತಲೂ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವಳು ಮಲಗ್ತಾಳೆ. ಇವಳು ಸಖಿಯರು ಅವಳನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ. ಇಂಥವರ ಮಗ ನನ್ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮಡಲೂರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಡಲೂರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಆ 4 ರಸ್ತೆ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಇದು ಆ ತಾಳೆ ಮರದ ಇದ್ರದ್ದು ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇಂದ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಉಂಟಾಗಿ ರಕ್ತ ಸೋರಿ ಕಡೆಗೆ ಸಾಯ್ತಾಳವಳು. ಇವಳು ಮಡಲೂರ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ನಿಶ್ಚಯ ಕೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೋಗಿ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನ ಅವನ ಕಾಲಿಡ್ಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೆ, ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ರೆ ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಡಮ್ಮ ನೀನ್ ಮಡಲೂರೋದು, ನನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವರಿಬ್ರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳು. ಇವರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಊರಿನ ಪಂಚಾಯತಿ ನವ್ನು ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕರ್ಸಿ ಎಲ್ರು, ಏನಪ್ಪಾ ನೀನ್ ಇವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಉಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಡೆಗೆ. ಇದು ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯ ದಿಶೆ. ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಶಿರಿಯ ಮಡಲ್ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಡಲ್, ಶಿರಿಯ ತಿರುಮಡಲ್, ಇದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ನಾಯಕಿ. ಅವನು ಪ್ರೇಮಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಭಗವಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳಿತೀನಿ, ನಂಬೇಡಿ, ಬರೀ ಸುಳ್ಳಾಗನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಮಡಲ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಮಡಲೂರದವರು ಇವರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇವರಿಬ್ರು, ಮತ್ತೆ ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್. ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಉದ್ಗಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ತೀವ್ರತೆ, ಆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಮಡಲ್ನ ತರದಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಕೂವಿಯೂ ಕಾಣಪ್ಪರೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಅಭಿಮತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಡಲನ್ನು ಉರಿದವರ ಪಡೆದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಳಿಸಿದೆ, ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಳಿಸಿದೆ, ಅವನ ಸೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಅವನು ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಇಲ್ಲ, ನೀನಾ ಭಗವಂತ ಜಗಪಗರಿಸಿ ನನಗೆ ಅಪಗಡಿಸುವ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ನೀನೇನ? ಹಾಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡದಂತೆ ಅವನ ಈಶ್ವರತ್ವವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಗ್ದಾಗ ಬರದೇ ಇದ್ದಾನ? ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಯನೀಯ ಸ್ತವನಾಥ ದುರ್ಲಭ ಯದಿಮೇ ನ ದಯಿಷ್ಯಸೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ದಯೆಯಿಂದ ನೋಡದೇ ಇದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ದಯೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂತ ಇಷ್ಟು ನಿಕೃಷ್ಟವಾದಂತ, ನನ್ನಷ್ಟು ನಿಕೃಷ್ಟವಾದಂತವ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ದಯಾನಿಧಿ, ದಯಾಸಾಗರ, ದಯಾಶತಕ ಇವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಡು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ, ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಅದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಯೆನೂ ನಿನಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡುವಂತದ್ದು.
ನನ್ನ ಈ ಶೀತವ್ಯವೂ ಹೋಯ್ತು. ನಾನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ನೀನು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವವರು ಯಾರು? ಕೊಡಲು ಇದ್ದಾರು ಯಾರು? ಕೇಳುವನು ಇಲ್ಲ, ಹೇಳುವವನು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮುನಕೋಲಮೆ ಎರಡು ಕಡೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ವೈಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ವ್ಯತಿರೇಕದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ನಿದ್ರಿಸುವುದು, ಜೂಜು ಚತುರಂಗಗಳೊಡನೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಹ ವಿಷಯ ಎಂದು ಪಡೆದುಕೊಂಡನೆ. ಉಂಡೋ ಕಣ್ಗಳ್ ಎಂದು ಎನ್ನಿನಿಂದ ಕೋಕ್ಕುವರಿಪ್ಪುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಣ್ಣೂ ನಿದ್ರಿಸದೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ಅವನು ಸಿಕ್ಕದೇ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಒಂದೊಂದು ಯುಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಊರೆಲ್ಲ ತುಂಜಿ ಉಲಹೆಲ್ಲ ನಳ್ಳಿರುಳಾಯ್. ಊರ್ನವ್ರು ಎಲ್ರು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 12 ಆಯ್ತು, 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಆ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಬೂಳ್ದು, ಈ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶಬ್ದ. ಇವಳೊಬ್ಳು ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಸೇರೋಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಅವನೇ ಸದಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷಿವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಭಗವಂತ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಅವಳ ಶರೀರದಿಂದ ಅವಳು ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಕಬೀರನು ಈ ನಾಯಿಕೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲೇ ಆಡಿದಾನೆ. ಕಬೀರ್ ದೋಹೆನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇವನ ವಿರಹದ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ನಾನು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಕಂಡೇನ್ ಪೊನ್ಮೇನೆ ಕಂಡೇನ್, ಅವನನ್ನ ಕಂಡೆ, ನಾನು ಕಂಡೆ ಅಂತ ದೂರದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಆ ತೀವ್ರತೆ ಅದು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು 7ನೇ ಪಾಶುರದ ಈಡು, ಅದರ ಅರ್ಥ. ಮುಂದಿನ ಪಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 8ಆಂ ಪಾಠ. உம்முடைய அபேட்சிதம் ஷைஹைக்கு ஒரு காலம் இல்லையோ, அதுவரங்கிடீர் என்ன அதுவும் ನೀ ಇಟ್ಟವಳಕ್ಕನ್ನೋ ಎನ್கிறார். ನಿಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರಬೇಡವೋ? ನೀವೇನೋ ಬಯಸಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕಾಲ ಪಕ್ವವಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಅದು ಬರೋ ತನಕ ಇರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ನಿನಗೆ ಅಧೀನ ಅಲ್ವೋ? ಕಾಲ ಪ್ರಧಾನವಾಗತ್ತಾ? ಟೈಮು ಅದು ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆಗತ್ತೆ. ಟೈಮ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು? ನೀ ತಾನೆ. ನೀ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ಬೇಕು? ಮೊದ್ಲೇ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅಶ್ವಪತಿ ಕೇಕೈನಲ್ಲಿ ಉದ್ದಾಲಕ ಹೋದ. ಸ್ತೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಸಮಿತ್ಪಾಣಿ ಅಂತ ಏನು ಬಂದ್ರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಗನ್ ಕೇಳದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆನ ರಾಜ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಾನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕು. ರಾಜ ಹೇಳ್ದ, ನೀವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ನೀವಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1 ವರ್ಷ ಬೇಡ, ನೀವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. 1 ರಾತ್ರಿ ಇರಿ ನನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ, ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಉದ್ದಾಲಕನಿಗೆ ಅಶ್ವಪತಿ ಕೇಕೆಯ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ 1 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕಾದದನ್ನು ಮುಟಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದು ನೀನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲ ನಿನ್ನಡಿನಲ್ಲಿಲ್ವೋ? ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಳಿಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ. ಆ ಕಾಲವೂ ಸಹ ನಿನಗೆ ಅಧೀನ ಅಲ್ಲವೇ? ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. 8ನೇ ಪಾಶುರ. கோலமே தாமரை கண்ணது ஓர் அஞ்சன நீலமே நின்னு எனதாவியை ஈர்கின்ன சீலமே சென்னு செல்லாதன முன்னிலாங்காலமே உன்னை என்னாள் ಕಂಡುಕೊಳ್ಳವನೇ. ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ಕೂಲಮೇ ದರ್ಶನೀಯನಾಗಿಯೂ, ತಾಮರೆ ಕಣ್ಣದೆ ತಾವರೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಾಗಿರುವವನು ಇರುವ, ಓರ್ ಅಂಜನಂ ನೀಲಮೇ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಅಂಜನದಂತೆ ಇರುವಂತಹ ನೀಲವರ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ಎನದ ಆ ವಿಯೈ ನನ್ನ ಆತ್ಮವಸ್ತುವನ್ನ ಈ ಹಿಂದ 1 ನಿಮಿಷ. ஹலோ ஹலோ மாமா, நான் சிவாமூர்த்தி. சொல்லுங்க. ஒரு கிளாரிபிகேஷன். இப்போ இந்த தங்கி அந்த எஜ்மாவே போயிட்டு இருக்கோம்.
நீங்க கிளாஸ் ஆன்பின் பண்ணீங்களா? சொல்றேன். இப்போ 4 5 5 வேலைக்கு பண்ணுங்க. சொல்றேன். ನಾರಾಯಣ. ಶೀಲಮೇ ದಿವ್ಯ ಶೀಲ ಗುಣವೇ ಮೂರ್ತಿ ಭರಿಸಿರುವಂತಾನೆ, ಮೂರ್ತಿ ಭವಿಸಿರುವನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದೇನು? ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಸಾಕಾರವಾಗಿ ಪುರುಷನಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇವನ ದಿವ್ಯ ಶೀಲವೇ ಮೂರ್ತಿ ಭವಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಶೆಲ್ಲಾದನ ಮುನ್ನಿಲಾಂಕಾಲಮೇ, ಭೂತಕಾಲ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವು ನಿನಗೆ ವಶವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಲಸ್ವರೂಪಿಯಾದವನೇ, ಈ ಕಾಲಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿಯಾಮಕನಾದವನೇ. ಉನ್ನೆ ಇಂಥ ನಿನ್ನನ್ನ ಎನ್ನಾಳ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವನ್, ನಾನು ಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸೋದು ಯಾವತ್ತು? ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ನನ್ನ ಈ ಚರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ತೀವ್ರತೆ, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ஈடு கோலமே அழகும் அதற்கு ஆசிரியமும் என்று இரண்டின்றிக்கு அழகு தானே வடிவாய் இருக்கிறபடி ஞாதாவின் பக்கலிலே ஞான வியபதேசம் பண்ணா நின்னதிலே தத்குண சாரத்தாலே அப்படி அழகே விஞ்சி அத்தையிட்டு நிரூபிக்க வேண்டும்படி இருக்கையாலே கோலமே என்கிறார். தாமரை இத்தியாதி அதற்கு ஆச்சரியமான திரு உடம்பில் இருக்கிறபடி அது தன்னிலும் ஓரோ அவயங்களே அமைந்திருக்கிறபடி சிவப்பாலும் விகாசத்தாலும் மார்தவத்தாலும் தாமரையை ஒரு வகை உபமை சொல்லலாம்படி இருக்கிற கண்ணழகை உடையவனே. புண்டரீகாட்சா, கண்ணழகு, அங்கண் செங்கண், அஞ்சனமே நீலமே என்றபடி ஒன்றே உபமானமாவதொன்னில்லாமையாலே அங்கும் இங்கும் கதிர் பொறுக்குகிறார். நைல்ய குணம் தன்னை வடிவாக வகுத்தார் போலையாய் ஈர்த்திருப்பது அழகும் வடிவுமேயாய் அகவாயில் ஒரு பசையத்திருக்குமோ என்னில் நின்னித்தாதி வியதிரேகத்தில் வடிவை மறக்கிலும் மறக்க ஒண்ணாதபடி பின்னாடி என் நெஞ்சே ஈரா நின்னுள்ள சீலமே சொரூபமானவனே, செய்ய தாமரை கண்ணனில் நெஞ்சினால் நினைப்பான் எவனவனாகும் நீழ்கடல் வண்ணன் என்கிறார். அர்ச்சாவதாரத்தின் நீர்மையை இவர் நினைக்கிறது. அன்றிய வளவேள் உலகில் தம்மை சேர விட்டு கொண்ட சீலமாதல் இப்படி அழகும் குணங்களும் உண்டானாலும் பெருமிடத்தில் இன்ன காலம் என்றில்லையோ என்னில் சென்றித்தாதி அக்காலமும் நீ இட்ட வழக்கண்ணோ. காலஸ்ய சிஹி மிருத்யோச்ச ஜங்கமஸ்தாவரஸ்ய ச ஈஷதே பகவானே கசத்தியமேதத் பிரவீமிதே. பதார்த்தங்களினுடைய உற்பத்திக்கும் முன்பும் நின்று இவை அழிந்தாலும் நீர்க்க கடவ காலத்துக்கும் இவத்தினுடைய சம்மர்த்தாக்களுக்கும் சிரஷ்டாக்களுக்கும் மிருத்யுர் யஸ்யோபசேச்சனம் என்று சம்மர்த்தாக்களை மிருத்து சப்தத்தாலே சொல்ல கடவதிலே சிருஷ்டிக்கு கர்மீ பவித்த பதார்த்தங்களினுடைய உற்பத்திக்கு முன்பு முளனாய் அழிந்தாலும் முளனாய் என்றும் ஒக்க உணர்ந்து இருந்து சிரஷ்டாக்களும் சம்மர்த்தாக்களும் சுஜ்யருமான வித்தை அடையத்தன் புத்தியதீனமாக நியமிக்கிறான் ஒருவனே. சத்தியமித்யாதி பகவத் விஷயத்தில் அர்த்தவாதமில்லை. தன்னை ஆப்தன் என்று விஸ்வசித்தவனுக்கு பொய் சொல்லார் இல்லை. சென்றென்கிறது பூத காலத்தை, செல்லாதன என்றது பவிஷ்ய காலத்தை, முன்னிலாங்காலம் என்கிறது முன்னே வர்த்திக்கிற வர்த்தமான காலத்தை. காலமே காலத்திரயத்தையும் நீ இட்ட வழக்காக உடையவனே. உன்னை இட்டாதி வடிவழகம் குணங்களும் விடலாயிருந்ததில்லை. காலக்கழிப்பு சொல்ல ஒண்ணாதபடியாய் இருந்தது.
ஆன பின்பு நான் உன்னை காணதென்று சொல்லாய். பூர்ணே சதுர்தசே வருஷே பஞ்சம்யாம் என்றா போல நீயும் நம்மை இந்நாள் ಕಾಣಕಡವೆ ಎಂದು சொல்லாய். ಇದು 8ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಕೋಲಮೇ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವೂ ಎಂಬ ಎರಡು ಇಲ್ಲದೆ ಸೌಂದರ್ಯವು ತಾನೇ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಖನಿ. ಜ್ಞಾತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ವ್ಯಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯಷ್ಟೇ. ತದ್ಗುಣ ಸಾರತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹಾಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅದರಿಂದಲೇ ನಿರೂಪಿಸಬೇಕಾದಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೋಲಮೇ ಅಂತ. ತಾಮರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಇರುವ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದೊಂದು ಅವಯವೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರುವಂತೆ ಕೆಂಪಿನಿಂದಲೂ ವಿಕಾಸದಿಂದಲೂ ಮಾರ್ಧವದಿಂದಲೂ ತಾವರೆಯನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಮಾನ ಹೇಳಬಹುದಾದಂತೆ ಇರುವ ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳವನೇ. ಅಂಜನ ನೀಲಮೇ ಅಂಜನವೇ ನೀಲವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದೇ ಉಪಮಾನವಾಗಬಹುದಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹುಡುಕಿ ತಳಮಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೈಲ್ಯ ಗುಣವನ್ನೇ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬಂದಂತೆ ಆಯಿತು ಇರುವುದು. ಸೌಂದರ್ಯವೂ ರೂಪವೇ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತದೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಂದಿತ್ಯಾದಿ ವ್ಯತಿರೇಕದಲ್ಲಿ ರೂಪವನ್ನು ಮರೆತರೂ ಮರೆಯಲಾರದಂತೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಸೀಳುತ್ತಿರುವ ಶಿಲವೇ ಸ್ವರೂಪವಾದವನೇ. ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷ ರಾಮ. ರಾಮನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರು ರಾಮ ಇಂಥ ಕಡೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರಾಮಾಯಣ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಹೇಗೂ ಆದರ್ಶಮಯವಾದಂಥ ಜೀವನ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಾಮ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ವಸಿಷ್ಠರು, ಕೌಸಲ್ಯ, ಸುಮಿತ್ರೆ, ಕೈಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ವರ ನಾನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ತಂದೆಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವನ ಮಾತನ್ನ ನಡೆಸದೇ ಇದ್ರೆ ತಂದೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಿಮ್ ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದು, 14 ವರ್ಷ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ 14 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದ ಮುಂದೆ ಯಾರ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು, ಆದರ್ಶ, ಧ್ಯೇಯ ಇವುಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೂಪವನ್ನು ಮರೆತರು ಮರೆಯಲಾರದಂತೆ ಅವನ ಇದು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಸೀಳುತ್ತಿರುವಂತ ಶೀಲವೇ ಸ್ವರೂಪವಾದವನೇ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಶಯ್ಯ ತಾಮರೆ ಕಣ್ಣನೆ ಎಂಬ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನೆಂಜಿನಾಲ್ ನಿನೈತಾನ್ ಯವನವನಾಹು ನೀಳ್ಕಡಲ್ ವಣ್ಣನ್ ಎಂಬ ಅರ್ಚಾವತಾರದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಇವರು ನೆನೆಯೋದು. ಅಲ್ಲದೆ ವಳವೇಳುಲಹಿಲ್ ಎಂಬುವ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಶೀಲವನ್ನಾಗಲೇ ನೆನೆಯುವುದು. ಹೀಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಗುಣಗಳು ಉಂಟಾದರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾಲ ಎಂಬುದೊಂದಿಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆ ಕಾಲವು ನಿನಗೆ ಅಧೀನವಲ್ಲವೋ. ಕಾಲಸ್ಯ ಚ ಈ ಮೃತ್ಯು ಜಂಗಮ ಸ್ಥಾವರಸ್ಯ ಚ ಈಶದೇ ಭಗವಾನೇಕ ಸತ್ಯಮೇತ ದ್ರವೀಮಿತೆ. ಪದಾರ್ಥಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೂ ಇದ್ದು ಇವು ನಾಶವಾದರೂ ತಾನೂ ನಿಲ್ಲುವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೋ ಸೃಜಿಸುವವರಿಗೋ ಮೃತ್ಯುರ್ಯಸ್ಯೋಪಸೇಚನಂ ಎಂದು ಸಂಹರಿಸುವವರನ್ನ ಮೃತ್ಯು ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು? ಮೃತ್ಯು. ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ. ಈ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನುಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಉಮೆಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂದಾಗ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ವಿಶ್ವಭಕ್ತಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಮೊಸರನ್ನಕ್ಕೆ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಉಪಸೇಚನ ಅಂತ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ಆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೃತ್ಯು. ಅವನನ್ನು ಕಡೆಗೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನುಂಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಕಾಲರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ. ಮೃತ್ಯುರ್ ಯಸ್ಯೋಪಸೇಚನಂ ಎಂದು ಸಂಹರಿಸುವವರನ್ನು ಮೃತ್ಯು ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ವಿಷಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಇರುವವನಾಗಿ ಅವನು ನಾಶವಾದರೂ
ಅನಂತರವೂ ಇರುವವನಾಗಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿದ್ದು ಸ್ರಷ್ಟಾಗಳು, ಸಂಹರ್ತಗಳು, ಸೃಜ್ಯರು ಆದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಯಮಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬನುಂಟು ಅಷ್ಟೇ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯಮಿತ್ಯಾದಿ ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾದ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನು ಆಪ್ತನು ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಭೂತಕಾಲವನ್ನ, ಶಲ್ಲಾದನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ, ಮುನ್ನಿಲಾಂ ಕಾಲಂ ಎನ್ನುವುದು ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಹೀಗೆ ಕಾಲತ್ರಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನೇ. ಉನ್ನ ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬಿಡಲಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಎಂದಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳು. ಪೂರ್ಣೇ ಚತುರ್ದಶೇ ವರ್ಷೆ ಪಂಚಮ್ಯ ಎಂದು ಭರತನಿಗೆ ಅವಧಿ ಇಟ್ಟಂತೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಂಥ ದಿವಸ ಕಾಣುತ್ತೀಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ. ಇದು ಕೇಳೋದು. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಡಿಸೀಸು, ಏನೋ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರು, ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕು, ಏನೋ ಒಂದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಲೈಫು, ಅದು 3 ತಿಂಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳು. ಈ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಅವನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಸಮಯವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇವನು 100 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ನಾಳೆನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಇವನ್ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತಾನೇನೋ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷನೋ 10 ವರ್ಷನೋ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಹಿಂದಾಗೋದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಮುಂದಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಗೋದದು ಸಂದ ಲೆಕ್ಕವದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಗಡುವು ಇಷ್ಟು 6 ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ನೀವು ಜೀವಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್? ಸಾವು ಇಷ್ಟ ದಿವಸ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗೋದಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಳಗಿದು. ಖಟ್ವಾಂಗ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ. ಇವನು ಮಹಾಧರ್ಮಿಷ್ಠ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಬಂದು ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಂದ್ರ ಇವನ ಸಹಕಾರ ಕೇಳ್ದ, ನೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ. ಸೊ ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಇವನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆ ರಕ್ಕಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಸದೆ ಬಡಿದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ದ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಿಜಯವನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಖಟ್ವಾಂಗ. ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರನ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ನಾನಿನ್ನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು, ನಿಮಗೆ ತ್ರಿಕಾಲ ದರ್ಶನದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು, ಭಗವಂತ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಇಂದ್ರ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನ್ ತಿಳಿಸುವಂದ. ಇಂದ್ರ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಖಟ್ವಾಂಗ ನಿನ್ ಆಯಸ್ಸು ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ. ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನ ಶರೀರ ಹೋಗುವಂತ. ಅವಾಗ ಖಟ್ವಾಂಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕ್ಷಣ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಮನೋವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಗನಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಊಹಿಸಿ ಅರ್ಧ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಖಟ್ವಾಂಗನ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ, 3 ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದೇ ಇರುವರು ಸಾಯೋಲ್ವೋ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡದೇನು, ಅಯ್ಯೋ ಒಳಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಗೋ, ಮುನೆ ಮಾಸ್ಮಂಗೋ, ಒಳಗ್ ಲೈಫ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದೇ ಇರುವರು ಸಾಯೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್. 3 ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ 3rd 4th ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶರೀರ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದಾದಾಗ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಮುಗೀತಲ್ಲ ಈ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಿರುವಂತ ಶರೀರ ಅಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಅದು ಬಂದು ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಅವ್ನು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಭಯ, ಮದುವೆಗೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸನೇ ನನ್ ಸಾವು ಅನ್ನೋಂಗ ಆವಾಗ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಪುಚ್ಚಿ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಭಗವಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ಅವರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತದ. ಅವರಿಗೆ
ಈ ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಶರೀರ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ಇವರು ಏನಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತೊಲಗೆಲ ವಜ್ರದಿಂದೆ ಅಂತ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳದಂತೆ, ತೊಲಗಿನಿ ಮರೆಯಾಗು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ, ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ಕರ್ಮದ ಈ ಶರೀರ ಇದೇ ಕಡಿದಾಗಿ ಮುಗಿಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಆನಂದದಿಂದ. ಕೃತಕೃತ್ಯಾಹ ಪ್ರತೀಕ್ಷಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಪ್ರಿಯ ಅತಿಥಿಂ ಅಂತಾರೆ. ಮೃತ್ಯು ಪ್ರಿಯಮೇವ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತನಾದಂತಹ ಮಿತ್ರ ಅವನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರಂತೆ ಯಾರು ಕೃತಕೃತ್ಯರಾದವರು. ಅದು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ವಿಷಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಇರುವವನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ದ. ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೆ ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತೋಯಂ ಪುರಾಣೋ ನ ಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೇ. ಉಪನಿಷತ್ತು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವನು ಶಾಶ್ವತ, ನಿತ್ಯ. ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದ, ಆಮೇಲೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೂ ಇರುವವನಾಗಿ, ಅದು ನಾಶವಾದರೂ ಅನಂತರವೂ ಇರುವವನಾಗಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿದ್ದು, ಸ್ರಷ್ಟಾಗಳು, ಸಂಹರ್ತಗಳು, ಸೃಜ್ಯರು ಆದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗುವಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸೋನವನೇ. ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಲಯಕರ್ತ. ಇವನು ಸೃಷ್ಟಿ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇವನು ಸ್ಥಿತಿ, ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಹೀಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವಂತೆ ನೇಮಿಸುವನೊಬ್ಬವಳು ಉಂಟಷ್ಟೇ. ಸತ್ಯಮಿತ್ಯಾದಿ ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾದ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನ ಆಪ್ತನು ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರು ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಇದವನು ಪ್ರತಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಚಂದ್ರ ಎಂದದ್ದು ಭೂತಕಾಲವನ್ನ, ಶಲ್ಲಾದನ ಅನ್ನೋದು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ, ಮುನ್ನಿಲಾಂ ಕಾಲಂ ಎನ್ನುವುದು ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಕಾಲಮೇ ಕಾಲತ್ರಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನೇ. ಮುನ್ನ ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬಿಡಲಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಕಾಣುವುದು ಎಂದಿಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳು. ಪೂರ್ಣೇ ಚತುರ್ದಶೇ ವರ್ಷೇ ಪಂಚಮ್ಯ ಎಂದು ಭರತನಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನಿಟ್ಟಂತೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಂಥ ದಿವಸ ಕಾಣುತ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದೆ ನಮಗೆ. ಭರತ ಹೇಳದ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ನೀನ್ ಬರ್ತೀಯ ಅಂದ. 14 ವರ್ಷ ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ 15 ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆಣೆಯಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಮನಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೋದ ಭರತ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ರಾವಣನ ವಧೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಭೀಷಣ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿರು ಇನ್ನೊಂದು 10 ದಿವಸ ನನ್ನ ಆತಿಥ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನೋಡು ಲಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ವಿಭೀಷಣ, ನಾನು ಈ ಕ್ಷಣ ಹೊರಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 14 ವರ್ಷ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಭರತ ಹೇಳಿದ ಶಪಥ ಅವನು ತಪ್ಪುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಆಹುತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಇದೆ, ಮನೋವೇಗದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಭೀಷಣ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಭರತ ವಿಭೀಷಣನೊಂದಿಗೆ ವಾನರ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಭರದ್ವಾಜಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಂಜನೇಯನ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ನೀನು ಹೋಗು ಮೊದ್ಲು ಹೇಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಂಗೋಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ನೀ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿರೋ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಂಜನೇಯ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭರತ ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮಾತಿನಂತೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 14 ವರ್ಷ ಮುಗೀತು, ರಾಮ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನಿರೋಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ. ಅವನ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ. ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತ. ಆ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇವನಿಗೆ ಭಾವೋದ್ವೇಗದಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಭರತ.
ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಬಂದು ಇಂಥ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು, ನಿನಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಭರತ ಹನುಮ ಪರಸ್ಪರ. ಹೀಗೆ ಆ ಮಾತು, ನೀನು ನಾನು ಇಂಥ ದಿವಸ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇಂಥ ದಿವಸ ನಾನ್ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರ. ಒಂದು ನಾನ್ ಕಾಣವಾರಾಗೆ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸನಾದ್ರೂ ನನ್ ಕಾಣೋದು ನೀನು, ಅದ್ ಯಾವತ್ತು? ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ? ಕದಾಹಂ ಐಕಾಂತಿಕ ನಿತ್ಯ ಕಿಂಕರ, ಐಕಾಂತಿಕ ಏಕಾಂತವಾದ ಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ನಿನಗೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೀಯಾ? ಭಗವಂತನ್ನೇ ಕೇಳುವಂತ. ಸೊ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸು ನೀನು. ಭರತನ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಿಲ್ಲ 14 ವರ್ಷ ಆದ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ, ನಮಗೂ ಹೇಳು ಒಂದ್ ಟೈಮು, ಒಂದ್ ಡೇಟು, ನಾವು ನಿನ್ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ 9ಆಂ ಪಾಠ. ರಕ್ಷಣೋಪಾಯಜ್ಞನುಮಾಯ್ ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನ ಶೀಲನುಮಾನ ಉನ್ನೈ ನಾನ್ ಕಿಟ್ಟುವುದು ಎನ್ನೆಂದಿರ. ಯಾವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಿಗೋದು? ರಕ್ಷಣೋಪಾಯನೂ ಆಗಿ ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನ ಶೀಲನೂ ಆದಂತ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಸಮೀಪಿಸೋದು ಯಾವಾಗ? ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಯಾವಾಗ? ಹೀಗೆ 9ನೇ ಪಾಶುರ. கொள்வன் நான் மாவலி மூவடித்தா என்ன கள்வனே கஞ்சனை வஞ்சித்து வாணனை உள்வன்மை தீர 1000 தோள் துணித்த புல்வல்லாய் உன்னை ஞானும் பொருந்துவனே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಮಾವಲಿ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಅವನು ಬಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ, ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ. ಮಾವಲಿ, ಅವನು ಮಹಾಬಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದಂತ ದಾನ ಅವನು ಬೀಳಿಸಿ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೊಡುವಂತವನು. ಅಂತವನ ಯಾಚಕನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಇವನಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗೂ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಮಹಾಬಲಿ. ಮಾವಲಿ. ನಾನು 3 ಅಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವನ್ ಯಾಚಿಸುವವನು, ತಾ ಕೊಡು ಎಂದು ಮುಗ್ಧ ವಚನದಿಂದ ವಾಮನ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಬಂದು ವಶೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಕಳ್ವನೇ, ವಂಚಕನೇ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮಾಡಿದ ಸರಿ ಏನು? ವಾಮನನಾಗಿ ಬಂದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇನ್ನು, ಅವನು ಬಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ನಿನ್ಗೇನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಲ್ಲೋ, ನಾನು 3 ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿ, 1 ಲೋಕನೇ ಕೇಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವನು ವಾಮನ ಹೇಳಿದ, ಬೇಡ, ನನ್ನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಕೊಡು ಸಾಕು. ಸರಿ, ಬಂದಿದ್ದು ವಾಮನನಾಗಿ. ವಾಮನನ ಕಾಲು ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ? 3 ಹೆಜ್ಜೆ. ಇವನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನ ಪತ್ನಿ ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿ ಕೈ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ, ಬೆಳೆದಿಯಲ್ಲ ನೀನು, ಹೇಳಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗಿದೆ ಅಂತ. 3 ಅಡಿ ಕೊಳ್ಳುವನ್ ಯಾಚಿಸುವನು ತಾ ಕೊಡು ಎಂದ ಮುಗ್ಧ ವಚನೆಯಿಂದ ವಶೀಕರಿಸಿದಂತ ಕಲ್ವನೆ, ವಂಚಕನೇ ಅಂದ್ರು. ಕಂಜನೈ ವಂಚಿತ್ತೆ, ಕಂಸನನ್ನ ವಂಚಿಸಿ ತೊಲಗಿಸಿ, ಬಾಣನೈ ಬಾಣಾಸುರನನ್ನ ಉಳ್ವನ್ಮೈ ತೀರ, ಹೃದಯ ದಾಢ್ಯ ನಶಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಬರ್ಲಿ, ಸಹಸ್ರ ತೋಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, 2 ಬಿಟ್ಟು. 1000 ತೋಳ್ ತುಣಿತ, ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಸಹಸ್ರ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದ. ಪುಳ್ವಲ್ಲಾಯ್, ಗರುಡ ವಾಹನನೇ. ಪುಳ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗರುಡು, ಓಡೋಂ ಪುಳ್ಳೆ ಏರಿ ಇವರೇ ಆಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಪುಳ್ ಉನ್ನೈ ನಿನ್ನನ್ನ, ಎಂದಿಗೆ ಪೊರುಂದುವನ್ ನಾನು ಸೇರೋದು ಯಾವಾಗ? ಸೊ ತೀವ್ರವಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಬಯಕೆ ಇದೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ. ஈடு கொள்வன் மலையாளர் வளைப்பு போலே கொண்டல்லது போகேன் என்றானாயிற்று. அன்றைய இவனுடைய வினீத வேஷத்தை கண்டு இவன் நம் பக்கலிலே ஒன்றை கொள்வதற்கான் என்று நினந்தமை
தோத்தவிருந்தானாயிற்று மகாபலி. அவன் நினைத்தத்தை அறிந்து நான் கொள்வன் என்கிறான். அன்றியே இவன் வடிவில் நைரபேட்சத்தைக் கண்டு இவன் நம் கை ஒன்று கொள்வனோ என்றிருந்தான். நீ அங்கன் நினைக்க வேண்டா, நான் சாபேக்ஷன் என்கிறான். நான் உன் பக்கல் பெற்றால் அன்றியோரடி இடாதானான் மாவலி பிறந்தவன்றே பிக்ஷையிலே அதிகரிக்கையாலே பிரபுக்களை உபசரித்து வார்த்தை சொல்லி அறியானே. முன்பு சிலர்க்கு தாழ்வு சொல்லி அறியான் பிறந்த பின்பு வாசனை பண்ணுகைக்கு நாள் இல்லை. அத்தாலே மாவலி என்கிறான். எல்லாரும் தன்னை உயரச் சொல்லும் அதொழிய இப்படி சொல்ல கேட்பறியாமையாலே இவன் ஒரு பாலன் தன் முன்னே நின்று திருப்பேரைச் சொல்லி அழைத்தவாறே இனிய நாய் முகத்தை பார்த்து உனக்கு வேண்டுவது என்றான். மூவடி தன் பக்கல் கொள்ளும் அவர்களில் இப்படி சிறுகவர்த்திப்பார் இல்லாமையால அநாதரித்திருந்தான். அந்நிய பரத்தை பண்ணாதே தா என்கிறான் என்ற கல்வனே சரணம் புக்கு நின்றான். உதாரணாயிருப்பான் ஒருவன் அவனுடைய ராஜ்யத்தை பறித்து கொள்வான். ராமநாதிகளைப் போலே அழியச் செய்ய போயத்தில்லை ஒரு தர்மாபாசத்தை ஏறிட்டு கொண்ட நிற்கையாலே. இவனோ சரணம் புக்கு நின்றார். இனி போம் வழியன் என்று பார்த்து தன்னை இறப்பாளனாக்கி சுக்ராதிகள் இவன் தேவகாரியம் செய்ய வந்தான் என்ன செய்தேயும் அவன் நெஞ்சில் படாதபடி அவனை வழிவழகாலும் பேச்சுகளாலும் வாய்மாள பண்ணின வஞ்சினங்கள் எல்லாவற்றையும் நினைத்து கல்வனே என்கிறார். கஞ்சனை வஞ்சித்து கம்சன் மாதுளனாய் பிரமாதத்தாலே புகுந்ததாகத்தானும் துக்கியாய் கண்ணநீர் பாய்த்துவனாக வாசலிலே கோலையாபிடத்தையும் மல்லரையும் நிறுத்தி வைக்க அத்தை அடைய நிரசித்து கம்சன் கோலின வஞ்சனத்தை அவன் தன்னுடைய போக்கினவனே. வாணன் இத்தியாதி க்ஷுத்ர தேவதையை பத்தி அத சோபயங்கதோ பவதி என்றிருக்குமா போல இருந்த வாணனுடைய நெஞ்சுவலி கைமேலே போம்படியாக பெரிய திருவடியின் மேலே ஏறி சாரிகை வந்தவனே. 1000 தோல் துணித்த இவன் கை விஞ்சினான் என்ன இவனை கை கழிய விட்டான். புல்வல்லாய் வாழ்வல்லாய் தோல்வல்லாய் என்ற போல உன்னை எஞ்ஞான்னு பொருந்துவனே. அவன் பக்கல் நின்றும் பிரிந்தா போல இருக்கிறது காணும் சுரூப ஞானம் பிறந்தவாறே. அனன்யா ராகவேணாகம் என்கிற பிராட்டி அசோகவனிகையிலே பிறந்திருந்தா போல இருக்கிறது காணும் சொரூப ஞானம் பிறந்தவாறே. உடம்புடன் இருக்கும் இருப்பு சொரூப ஞானம் பிறந்தவாறே அநாதி காலம் சம்சாரியாய் நின்ற நிலை வந்தேரியாய் தோற்றித்து சர்வஜனாய் சர்வசக்தியாய் சீலாதி குணங்களுடைய உன்னை பார்த்தால் இழக்க வேண்டுவதில்லை. நான் இழக்க மாட்டாதவன் ஆயிருந்தேன். ஆன பின்பு உன்னை கிட்டங்காலம் சொல்லாய் என்கிறார். சர்வாத்மாக்களுக்கும் சேஷத்வ அவிசிஷ்டமாயிருக்கச் செய்தேயும் பத்தரும் முக்தரும் நித்தரும் என்கிறார். திரிவோபாதியிலே மகிஷி அளவும் அனன்யா என்கிற பிராட்டியினுடைய வார்த்தை எல்லாருக்கும் சொல்லலாம் படுகிற சொரூபத்தை உணர்ந்தால் இருப்பது ஈஸ்வரனில் பிராட்டிமார்க்கு வேதம் சொல்லுகிற பிரமாணங்கள் எல்லாம் அல்லாதாரோபாதி பிரிவுண்டென்னும் சொல்லுகிறன. ஐக்கியம் சொல்லுகிற விடமெல்லாம் பாரதந்திர காஷ்டியை பத்த சொல்லுகிறன என்று பிராசங்கிகமாக ஓருருவிலே அருளி செய்தார். 1000 தோழித்தியாதி கரபாதையிலே இவனை இப்படி கலங்க பண்ணித்து என்று
அடுத்தேராக கரத்தை கழித்து பிராப்த கரத்திலே நிறுத்தினவனே, ஆயிரம் கரம் அளித்த ஆதிமாலினே, உன்னை எஞ்ஞான்னு பொருந்துவனே, வானுடைய கைப்பத்தையும் கழித்து இறையிலே ஆக்கின உன்னை என்னால் ಒಂದು ಕಿತ್ತುವನ್ ಎನ್ಗಿರಾರ್. ಇದಿಷ್ಟು 9ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಈ ಈಡಿನ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಣ. நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. மதுர கவியாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. திருக்குறை பிரான் பிள்ளான் திருவடிகளே ಶರಣಂ. கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.